नमस्कार नमस्कार सब मोर प्रिय भाई भौणी मानक धन्यवाद नमस्कार जनाऊँगी। सर्वप्रथमे प्रभु को धन्यवाद दिए जे मु कहीं नुहे किंतु प्रभु मते आज सुंदर समय टी को देइछंती सुजोग को देइछंती। प्रभु कथा कहतु आम समस्ते आज प्रात काल बसीचु तांकर स्वर शुणा प्रभु गौरव नियंतु तांकर उपस्थिति को अनुभव करू करू आसतु आम प्रत्येक तांकर चरण तले समर्पित हेबा। आज जो वाक्य रखिचंती से कथा कहतु धन्यवाद दउछि प्रभु तुमरी नाम को प्रशंसा गौरव करुछि। तुम्हें निजे वाक्य प्रभु तुमको शुणा प्रभु तुम्हें आम मानकर कर्ण को उन्मुक्त कर हृदय को प्रस्तुत कर प्रभु। आज जो तुम वाक्य भांगिबार सुजोग मते देइछ धन्यवाद दूची प्रभु। पवित्र वाक्य तुम्हें कथा कुह आमे शुणिबु प्रभु। मोर मोर उष्टादर को सूची कर मोर हृदय चिंता को तुम्हें प्रभु तुम्हें कथा कुह। धन्यवाद दी समस्त विषय को जिते जना माने बसीचु समस्त को तुम चरण तले समर्पण करुछि। समस्त बाधा विघ्न दूर करी तुमर उपस्थिति को आमने अनुभव करबा पय तुम्हें सहायता कर। धन्यवाद दो दो तुम चरण तले समर्पित होई तुम नाम रे मागिले आमेन। आज आम गोटे छोटिया चिंता आपण मानकर सम्मुख रे रखिबा को चाहे जाकि प्रभु मते जो विषयटी दे कथा कहचंती ता मानक पय अति परिचित। यात्रा पुस्तक 4 पर्व 1 रु 3 पद। यात्रा 4 1 रु 3 से स्थान रे प्रकार लिखा जाए। इथिरे मूसा उत्तर कले देखंतु सेमाने मते प्रत्यय करिवे नाही ओ मोर रबरे मनोयोग करिवे नाही। मात्र सेमाने कहिवे सदा प्रभु तुम्भको दर्शन देई नाहांती। तेबे सदा प्रभु तांको कहिले तुम्भर हस्तरे सेटा कोन? से कहिले जस्टी। तो से कहिले ताकू भूमि रे पकाओ। तेनु से ताकू भूमि रे पकांते ताहा सर्प हैला। अहिरे मूसा ताहा आगरू पळाई गले। प्रभु आज ए चिंता रे वाक्य रे से गौरव नियंतु एवं से कथा कहंतु। धन्यवाद दउछि प्रभु को। आज जो अंशटी आमानकर निकट रे पाठ करागला ताहा हम प्रत्येकंकर पाई अति परिचित। ताहा मु ए प्रकार भावरे तार प्रसंग रखी अछि। तुम्भ हस्तरे कोन? तुम्भ हस्तरे कोन अछि? आज प्रभु हम मानकु पचारुचंती। बुद्धा 3 पर्व रे जेतेबेले हम माने देखिलु जे बुद्धा जळिवार विषय किंतु ए स्थान रे मध्य देखुछु मूसांकर अनेक गुड़िए एक्सक्यूज गुड़ा किंतु ईश्वर तांकर समस्त बाहानार उत्तर जो जहा कि मूसा अति एक्सक्यूज करूच मागुचंती जे ए सब बाहाना गुड़ी को देखौचंती समस्त बाहानार उत्तर गुड़ी को ईश्वर तां सदा प्रभु तांको देउचंती। यात्रा तार ए 4 पर्वर 11 और 12 पद रे जदि देखु जे ईश्वर कहंती मु तुमर संगरे अछि। 4 पर्वर 13 रु 15 जाके जदि हमने देखिबु से स्थान रे मां सदा प्रभु कहंती वक्तव्य कथा मु तुमको कहिबी एवं तांकर मुखर सहवर्ती हेबे। मूसांकर मुखर सहवर्ती हेबे। सेही 4 पर्व 1 रु 3 पद रे मध्य कहंती जे ईश्वर मूसांकर माध्यम रे महा महा शक्तिर कार्य करिवे जहा से माने देखिबे और विश्वास करिवे। 4 पर्व 10 रु 15 जाके 10 रु 11 जाके देखु जे मूसा कहंती मु कथा कहि पारिबी नाही किंतु ईश्वर कहंती मु तुम मध्य रे कथा कहबी। ए समस्त तिला मूसांकर एक्सक्यूज सबु। अनेक समय रे मु एवं आपण माने मूसांकर परी
ଏଇ ସମସ୍ତ ବାହାନା ଗୁଡିକ ଆମେ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ମାଧ୍ୟମ ଦେଇ କହିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଉତ୍ତର ସେଦିନ ମୂଷାଙ୍କୁ ଯାହା ଥିଲା ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ସେଇ ସମାନ ଉତ୍ତର ରହିଛି। ଗତ ବର୍ଷ ଗୁଡିକରେ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଯେ ଆମେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ଦେଇକି ଆମେ ଯାତ୍ରା କରିଛୁ। ଅନେକ ଅନ୍ଧକାରମୟ ପରିସ୍ଥିତି ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ, ଆମମାନଙ୍କର ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ, ଆମମାନଙ୍କର ମାଣ୍ଡଳିକ ଜୀବନରେ ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କେବେ ଛାଡି ନାହାନ୍ତି। ସେ ଆମର ସହିତ ରହି ଗୋଟିଏ ନୂତନ ବର୍ଷ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଦେଲେ। ଧନ୍ୟ ସେଇ ଈଶ୍ୱର ଯିଏ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇ ବଞ୍ଚେଇକିରି ଜୀବିତ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିବାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ଅନେକ ଏ ବର୍ଷ ଦେଖିବାକୁ ପାଇନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଧନ୍ୟ, ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଧନ୍ୟ ଯେ ଆମମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇଛନ୍ତି। ଅନେକ ସମୟରେ ଭାବୁ ଯେ ଆମେ ହୁଏତ ଭଲ କାମ କରିଛୁ, ଆମେ ବୋଧେ ବହୁତ ଧାର୍ମିକ, ଭଲ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟ ଜାଣିଛୁ, କହିଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ବୋଧେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏ ବର୍ଷଟିକୁ ଦେଖିବାକୁ ଦେଲେ। ଗତ ବର୍ଷ ଆମମାନଙ୍କର ଅନେକ ଦେଖି ପାରିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରେମ, ଦୟା, ତାଙ୍କର ମହା ଯୋଜନା ଆମମାନଙ୍କର ପାଇଁ, ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ରହିଅଛି ବୋଲି ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ଏଇ ନୂତନ ବର୍ଷଟି ଦେଖିବାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। କାରଣ ଆମମାନଙ୍କର ଗଛର ମୂଳରେ ଯେମିତି କୁରାଢି ଲାଗିଛି, ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱର ଯୀଶୁ ବାପା ମାନଙ୍କର କଥା କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ଆଉ ମାଳି ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାଗିଛି ଯେ କୁରାଢି ଲାଗିଛି ଆମମାନଙ୍କର ବର୍ଷରେ, ଯଦି ଏ ବର୍ଷ ମାନେ ଫଳ ନ ଫଳିବୁ। ସେଥିପାଇଁ ବର୍ଷର ଆରମ୍ଭରୁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କଥା କହନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଫଳ ଫଳିବା ପାଇଁ। ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ଏ ବର୍ଷ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏଇ ନୂତନ ବର୍ଷଟିକୁ ଯୋଗ କରିଥିବାରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ଆଜି ଆମେ ଯେ ଧାର୍ମିକତା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୟା, ମହାଦୟାରୁ ଏବଂ ଆମେ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଛୁ। ସେ ଆମକୁ ଜୀବିତ ରଖିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ନାମକୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ କରୁଛି। ମୂଷାଙ୍କର ଜୀବନରେ ଦେଖୁ ଯେ ମୂଷା ଜଣେ ଅତି ଭୟାଳୁ ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସରେ ଦୁର୍ବଳ ଥିଲେ, ଜଣେ ସନ୍ଦେହୀ ମନୁଷ୍ୟ ଥିଲେ। କାଳେ ମୁଁ କରିପାରିବିନି, କାଳେ ମୁଁ ଏମିତି କରିପାରିବିନି, ଏ ପ୍ରକାର ସ୍ୱଭାବର ସେ ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ ଥିଲେ। ତଥାପି ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ମନୋନୀତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ମୂଷାଙ୍କୁ ସେ ମନୋନୀତ କରିଥିଲେ। ସେ ବି ଗୋଟେ ସାମାନ୍ୟ ବାଡିର ସାହାଯ୍ୟରେ, ବାଡିର ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ତାଙ୍କର ଏତେ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଏତେ ବଡ ବିଶାଳ ଜନତାକୁ ସେ ସେଦିନ ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ। 2 ପଦରେ ଦେଖୁ ଯେ ମୂଷାଙ୍କୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ତୁମର ହାତରେ ସେଟା କଣ ବୋଲି। ସେ କଣ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଚିନ୍ତା କରେ ଏ ବାକ୍ୟଟି ପଢେ ସବୁବେଳେ, ଆଗରୁ ମତେ ସବୁବେଳେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗେ ଯେ ପ୍ରଭୁ କଣ ଦେଖି ପାରୁନଥିଲେ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଗୋଟେ ବାଡି ଅଛି? କାହିଁକି ସେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମର ହାତରେ ସେଟା କଣ ଅଛି? ସେ ଚାହାନ୍ତି ଯେ, ସେ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲେ ମୂଷା ସେଟା ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ ଯେ ତାଙ୍କର ହାତରେ ଏକ ସାଧାରଣ ବାଡି ଅଛି ଏବଂ ଏହା ଏକ ମେଷପାଳକର ଯଷ୍ଟି, ଯାହାକି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସ୍ପର୍ଶରେ ମହା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରିବ। ସେ ସେଟା ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ମୂଷା କୁହନ୍ତୁ ମୋ ହାତରେ ଗୋଟେ ସାମାନ୍ୟ ବାଡି ଅଛି, ଯାହାକି ମୁଁ ମେଷମାନଙ୍କୁ ଚରାଇବା ସମୟରେ ବ୍ୟବହାର କରେ। ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ ମୂଷା ସେଟା ନିଜେ କୁହନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ସ୍ପର୍ଶ ସେ ବାଡି ଉପରେ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ତାହା ମହା ଅଦ୍ଭୁତ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କଲା। ଯେଉଁ ବିଷୟ ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ ବା ଆମର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଅତି ନଗଣ୍ୟ ବୋଲି ଆମେ ଭାବୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିରେ ତାହା ଅତି ବହୁମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ। ଆମେ ଭାବୁ ଏକ ଛୋଟ ଜିନିଷ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିରେ ତାହା ବହୁମୂଲ୍ୟ। ଏ ବିଷୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲାବେଳେ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲି ମୋ ପାଖରେ କଣ ଅଛି। ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଥିବ ଅନେକ ସମୟରେ ଯେ ମୋ ପାଖରେ କଣ ଅଛି।
ମୋ ପାଖରେ କିଛି ଉତ୍ତମ ଗୁଣ ନାହିଁ, ମୁଁ କଣ କରିପାରିବି, ମୁଁ ଗୋଟେ ସାମାନ୍ୟ ମଣିଷ, ମୁଁ କଣ କରିପାରିବି, ଏ ସମସ୍ତ ଚିନ୍ତା ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ମନ ଭିତରେ ଆସେ। ଯାହା ଆମ ପାଖରେ ଅଛି ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହା ଆମର କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ଅଛି ବା ଆମର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛି, ତାହା ହୁଏତ ଆମମାନଙ୍କର ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ହେଇପାରେ, ତାହା ଆମମାନଙ୍କର ଫାଇନାନ୍ସ ହେଇପାରେ, ତାହା ଆମମାନଙ୍କର ପାୱାର ପୋଜିସନ ହେଇପାରେ, ବା ଆମମାନଙ୍କର ଦକ୍ଷତା, ଆମମାନଙ୍କର ଆବିଲିଟି ହେଇପାରେ, ଯେ ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ସେ ଆମଠାରୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି। ଯାହା ଆମକୁ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ସେ ଆମଠାରୁ ଆଶା କରନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ। ଯେପରି ଏ ସମସ୍ତ କୁ ଆମେ ତାଙ୍କର ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରିବା, ତାହା ହେଲେ ତାଙ୍କର ସ୍ପର୍ଶରେ ତାହା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରିବ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସ୍ପର୍ଶ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ହାତ, ସେ ଆମର ହାତରେ ଥିବା ଜିନିଷକୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି। ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର ଅନେକ ଅନେକ ଉତ୍ତମ ଗୁଣ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଜଣକୁ ଆମେ ଅତି ସହଜରେ ଖରାପ ଲୋକ କହିଦଉ କି ତା ପାଖରେ ସେ ଗୋଟେ ଏମିତି ଲୋକ, ଏମିତି ତାର ପ୍ରକୃତି ବିଷୟରେ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ କହିଦଉ, କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରିବେ ଯେ ତା ପାଖରେ କେତେ ଉତ୍ତମ ଗୁଣ ଅଛି ବା ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅଛି, କେତେ ଭଲ ଗୁଣ ଗୁଡିକ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସେ ଲୋକ ପାଖରେ ଭଲ ଗୁଣ ଗୁଡିକ ଦେଖିଦଉ, ସେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆଉ ତାର ଖରାପ ବିଷୟ ଗୁଡିକ ପଡିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କାହାକୁ ଈଶ୍ୱର ଅତି ସୁନ୍ଦର କଣ୍ଠ ଦେଇଛନ୍ତି, ତ କାହାକୁ ଈଶ୍ୱର ଅନ୍ୟ କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କଣ୍ଠ ଦ୍ଵାରା, ମାନଙ୍କର କଣ୍ଠ ଦ୍ଵାରା ଈଶ୍ୱର ଗୌରବାନ୍ୱିତ ହୁଅନ୍ତି ଅନେକ ସମୟ ଅନେକଙ୍କର ଦ୍ଵାରା, ଏବଂ ଅନ୍ୟ କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାର, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବୋଝର ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ସେଟା ସେମାନଙ୍କୁ ସେଇ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି। କାହାକୁ ବାକ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି, କେଉଁମାନଙ୍କୁ ଅତିଥି ସତ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି। এই ପ୍ରକାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ କିଛି ନା କିଛି ଉତ୍ତମ ଗୁଣ ଗୁଡିକ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯାକୋବ ତାର 1 ପର୍ବ 17ରେ ଲେଖାଯାଏ, ସମସ୍ତ ଉତ୍ତମ ଓ ସିଦ୍ଧ ବର ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଠାରୁ ଆସିଥାଏ। ଈଶ୍ୱର ମୂଷାଙ୍କୁ ପଚାରୁ ନାହାନ୍ତି ଯେ ତୁମ ପାଖରେ କଣ ନାହିଁ, ସେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ତୁମ ପାଖରେ କଣ ଅଛି। ଯଦି ହୁଏତ ଆମମାନଙ୍କୁ କିଏ ପଚାରେ ତୋ ପାଖରେ କଣ କଣ ନାହିଁ, ହୁଏତ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ଲିଷ୍ଟ ଦେଇଦେବି, ମୋର ଏୟା ନାହିଁ, ମୋର ସେୟା ନାହିଁ, ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ। କିନ୍ତୁ ଆମର କଣ ନାହିଁ ଈଶ୍ୱର ପଚାରୁ ନାହାନ୍ତି, କଣ ନାହିଁ, କଣ କଣ ନାହିଁ ଈଶ୍ୱର ପଚାରୁ ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଖରେ କଣ ଅଛି ତାହା ଈଶ୍ୱର ପଚାରୁଛନ୍ତି। ହୁଏତ ଏହା ଏକ ଛୋଟ ବିଷୟ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଖରେ ଯାହା ଅଛି ସେ ସେଟାକୁ ଆଶା କରନ୍ତି, ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି। ମୂଷାଙ୍କର ହାତରେ ଥିବା ସେଇ ସାମାନ୍ୟ ବାଡ଼ିଟି, ଯାହାକୁ ସେ ମେଷମାନଙ୍କୁ ଚରାଇବାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞାର ବାଧ୍ୟ ହେଇଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ହାତର ବାଡ଼ିଟିକୁ ସେ ରିଲିଜ କରିଥିଲେ ବା ଛାଡିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱର ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। ସେ ହୁଏତ ଯଦି ଜାବୁଡିକି ଧରିଥାନ୍ତେ, ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ହେଇପାରି ନଥାନ୍ତା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସ୍ପର୍ଶ ସେ ପାଇପାରି ନଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ସେ ଯେତେବେଳେ ତାହା ଛାଡିଲେ, ସେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱର ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କଲେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଶକ୍ତିର ଭିନ୍ନତା ହେଲା, ମୋର ଦକ୍ଷତା, ମୋର ଜ୍ଞାନ ଓ ମୋର ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ, ମୋର ଦାନର ପରିମାଣ ଠାରୁ ବି ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ତାହା ମୋର ଭାବିବା ଆଉ ମାଗିବା ଠାରୁ ବି ଅଧିକ ସେ ମତେ ଦିଅନ୍ତି, ଯଥେଷ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି। ସବୁଠାରୁ ବଡ ବିଷୟ ହେଲା, ମୋ ପାଖରେ ଥିବା ଯଷ୍ଟିରେ ଈଶ୍ୱର କେତେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଅଛନ୍ତି। ମୋ ପାଖରେ ଥିବା ଯୋଉ ଯଷ୍ଟି, ଈଶ୍ୱର ମତେ ଯୋଉ ଯଷ୍ଟି ଦେଇଛନ୍ତି, ମୋ ପାଖରେ ଯୋଉ ଯଷ୍ଟି ମୋ ହାତରେ ଅଛି, ତାକୁ ଈଶ୍ୱର କେତେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ସେଥିରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଜିର ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ, ମୋ ପାଖରେ କେତେ ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି। ମୋ ପାଖରେ ଯାହା ଅଛି ତାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନିକଟରେ ମୁଁ ସମର୍ପଣ କରିବି।
ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ହସ୍ତର ସ୍ପର୍ଶ ପାଇ ଏହା ଆମ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ହସ୍ତର ସ୍ପର୍ଶ ଯେ ତାହା ପାଉ ତାହା ଆମମାନଙ୍କ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ତାହା ଯଥେଷ୍ଟ। ମତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗେ ଯେ ମୂଷା ତାଙ୍କର ବାଡ଼ିଟି ସାପ ହେବାର ଦେଖିକିରି ପଳାଇ ଗଲେ। ସେ କେତେ ଭୟ ପାଇଲେ, ବାଡ଼ିଟା ମୋ ହାତରେ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସ୍ପର୍ଶରେ ଏତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କଲା ଯେ ତାହା ବାଡ଼ି ସର୍ପରେ ପରିଣତ ହେଲା। ଆଉ ସେତେବେଳେ ସେ ଭୟ ପାଇଗଲେ, ଭୟ ପାଇ ସେ ସାମ୍ନାରୁ ଡରିକି ଚାଲିଗଲେ। ଯେତେବେଳେ 6 ଲକ୍ଷ ଇସ୍ରାଏଲଙ୍କୁ ଏହି ଯଷ୍ଟି ଦ୍ୱାରା ପଥରରୁ ଜଳ, ସୁଫ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ରାସ୍ତା ଏବଂ ସବୁ ପ୍ରକାର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରିବାରେ ସେ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ, ଯେଉଁ ବାଡ଼ିଟିକୁ ସେ ଦେଖିକି ଭୟ ପାଇଥିଲେ ସେଇ ବାଡ଼ିଟି ଦ୍ୱାରା ସେ ଏ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରିଥିଲେ। 20 ପଦ, ଏଇ 4 ପର୍ବର 20 ପଦରେ ଯେତେବେଳେ ଲେଖାଯାଏ ଯେ ମୂଷା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଯଷ୍ଟି ନେଇ ମିଶ୍ରକୁ ଫେରିଗଲେ। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ହସ୍ତରେ ଥିଲା ତାହା ଏକ ମେଷପାଳକର ଯଷ୍ଟି, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସ୍ପର୍ଶ ପାଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯଷ୍ଟି ନେଇ ସେ ମିଶ୍ରକୁ ଫେରିଗଲେ ବୋଲି ଲେଖାଯାଏ 20 ପଦରେ। ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଏହି ନୂତନ ବର୍ଷରେ କିଛି ନୂତନ ବିଷୟ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ ଯାହା ଅଛି ତାକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପଡିବ। ଯଦି ଆମମାନେ ସେଟା ମୋର ଅଧୀନରେ ଅଛି, ମୋର ବୋଲି କହିକି ରଖିବୁ, ତାହେଲେ ଆମମାନେ କିଛି କରିପାରିବୁ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଏହି ନୂତନ ବର୍ଷରେ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋ ପାଖରେ ଯାହା ଅଛି ବା ଏଇ ନୂତନ ବର୍ଷରେ ମୋର ଅଧୀନରେ ଯାହା ଅଛି ତାକୁ ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦବାକୁ ପଡିବ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆଜି ଆମେ କହିବା ଦରକାର, ପ୍ରଭୁ ମୋର ଯଷ୍ଟିଟିକୁ ନିଅନ୍ତୁ। ମୋ ପାଖରେ ଯୋଉ ଯଷ୍ଟି ଅଛି ତାକୁ ତୁମେ ନିଅ। ତାକୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଜି କହିବାକୁ ପ୍ରଭୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି। ଆମମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯେମିତି ତାହା କହୁ। ଆମ ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯଦି ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେଉ, ଯଥା ଆମମାନଙ୍କର ଗୀତ, ଆମମାନଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର, ଆମର ବୈବାହିକ ଜୀବନ, ଆମମାନଙ୍କର ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ର, ଆମମାନଙ୍କର ଦାନ, ଆଉ ଆମମାନଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି, ଆମମାନେ ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରୁ ତାହେଲେ ଆମମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସ୍ପର୍ଶରେ ତାହା ବଦଳିଯିବ। ଅନେକ ଜଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଯେ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରିବେ, ଗୀତ ବୋଲି ପଚାରିବେ, ମୁଁ ଆଜି ଭଲ ବାକ୍ୟ କହିଲି, ମୁଁ ଆଜି ଭଲ ଗୀତ ବୋଲିଲି, କାରଣ ତାହା ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦାନ। ଆଉ ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଯାହା କଥା କୁହନ୍ତି ତାକୁ କହିବାକୁ ପଡିବ। ମୁଁ କହିନି କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର କହିଛନ୍ତି, ଆମମାନେ ତାହା ସ୍ମରଣରେ ରଖିବା। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ହେବାର ପୂର୍ବରେ ମୂଷା ତାଙ୍କର ଯଷ୍ଟିଟିକୁ ଜାଗତିକ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ମେଷମାନଙ୍କୁ ଚରେଇବା ପାଇଁ ସେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ସ୍ପର୍ଶ ସେଇ ଯଷ୍ଟି ପାଇଲା, ତାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବାର୍ଥେ ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ ହୋଇପାରିଲା। ଯେତେଥର ମୂଷା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଏହି ଯଷ୍ଟିକୁ ଉଠାଇଥିଲେ, ତାହା ମହା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରିଥିଲା। ଏଇ ଯଷ୍ଟି ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ସମୟରେ ଆମ ପାଖରେ ଯାହା ଥାଏ ତାହା ଆମେ ଭୁଲି ଯାଇଥାଉ ବା ଅତି ତୁଚ୍ଛ ବୋଲି ଭାବିଥାଉ, ଛୋଟ ବୋଲି ଭାବିଥାଉ। ମୋ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ ବୋଲି ଆମେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ କହିଦେଇଥାଉ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ବାଇବେଲରେ ଅନେକ ଏ ପ୍ରକାର ଉଦାହରଣ ରହିଛି। ପ୍ରଥମ ରାଜାବଳୀ 17:12 ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ସାରିପତ୍ର ବିଧବା କଥା। ଯେତେବେଳେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ସମୟରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଲୋକ ଏଲିୟଙ୍କୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋ ପାଖରେ କେବଳ ଟିକିଏ ତେଲ ଆଉ ଅଳ୍ପ ମଇଦା ଅଛି, ଏତିକି ମାତ୍ର ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ଏଲିୟଙ୍କର ଆଜ୍ଞାର ବାଧ୍ୟ ହେବାରୁ ମଇଦା କଳସ ଶୂନ୍ୟ ହେଲା ନାହିଁ କି ପାତ୍ରରୁ ତେଲ ଶେଷ ହେଲା ନାହିଁ।
ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସ୍ପର୍ଶରେ ତାହା ଏତେ ଏତେ ପରିମାଣରେ ହେଲା। ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଜାବଳୀ 4 ତାର 1-7 ଜଣେ ବିଧବା ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଏ ଯେ ଇଲିଶାଙ୍କର ବାଧ୍ୟ ହେବାରୁ ତା ପାଖରେ ଥିବା ଏକ ପାତ୍ର ତୈଳ ଏତେ ପରିମାଣରେ ହେଲା ଯେ ତାର ଋଣ ପରିଶୋଧ କଲା ଏବଂ ତାର ସନ୍ତାନ ମାନେ ଅନେକ ଦିନ ଯାଏ ଚଳିଲେ ବୋଲି ଲେଖାଯାଏ। ବିଚାରକର୍ତ୍ତା 15 ଲେଖାଯାଏ ସାମସନଙ୍କର ହାତରେ ଏକ ଗଧର ଥୋମଣି ଥିଲା ଯାହାକି ହଜାର ହଜାର ପଲେଷ୍ଟିୟ ମାନଙ୍କୁ ବଦ୍ଧ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା। ଲେଖାଯାଏ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆତ୍ମା ସାମସନଙ୍କର ଉପରେ ଆସିବା କ୍ଷଣି ସେ ମହାଶକ୍ତିର କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରିଥିଲେ। ଦାଉଦଙ୍କର ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଏ ଯେ ତାଙ୍କର ସେଇ ଛୋଟିଆ ଛାଟେଣୀ ପଥର, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁ ଗୋଟିଏ ପଥର ଛାଟେଣୀ ପଥର ଦ୍ୱାରା ସେଇ ପଲେଷ୍ଟିୟ ମହାଭୟଙ୍କର ତାର ରୂପରେଖ ତାର ଯେତେବେଳେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ପଲେଷ୍ଟିୟର ଗୋଟେ ରାକ୍ଷସ, ଆଉ ତାର ସେଇ ପ୍ରକାର ଲୋକକୁ ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ ବାଲିଘରଟା ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ତାର ଦ୍ୱାରା ସେ ଗଲିଆତକୁ ମାରିବାରେ ସକ୍ଷମତା ପାଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଥିବା ସେଇ ଛୋଟିଆ ଛାଟେଣୀ ପଥର ଦ୍ୱାରା। ଗୋଟିଏ ସାନ ଛୋଟ ପୁଅର ସେଇ 5 ରୋଟି ଆଉ 2 ମାଛ 5000 ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ 12 ଟୋକେଇ ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବଳିଥିଲା। ଯଦି ସେ ପିଲାଟି ମୋର ମା ଦେଇଛି ମୁଁ ଖାଇବି ଯଦି ଦେଇ ନଥାନ୍ତା ହୁଏତ ଅନେକ ଲୋକ ସେଦିନ ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ଦେଖି ନଥାନ୍ତେ ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି ନଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ସେ ସାନ ପୁଅ ଅନ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ହସ୍ତର ସ୍ପର୍ଶ ପାଇଁ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ଉପଯୋଗୀ ହବା ପାଇଁ ସେ ସେଦିନ ତାହା ଦେଇଥିଲା। ଦରକାରଙ୍କର ଜୀବନରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ଜଣେ ସାମାନ୍ୟ ଦର୍ଜି ଥିଲେ, ମା ହାତରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଛୁଞ୍ଚି ଆଉ ସୂତା ଦ୍ୱାରା ସେ ଅନେକ ବିଧବା ଏବଂ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କର ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦର କାରଣ ହେଇଥିଲେ, ଯାହାକି ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ସେମାନେ ଦରକାର ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ସମୟରେ କଣ କରିଥିଲେ ତାହା ସ୍ମରଣ କରି ସେମାନେ କ୍ରନ୍ଦନ କରିଥିଲେ। ସାମାନ୍ୟ ଛୁଞ୍ଚି ଆଉ ସୂତା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଥିବା ଏ ସମସ୍ତ ଉଦାହରଣ ଗୁଡିକ ବାଇବଲରେ ଆମେ ଦେଖୁ। ଆହୁରି ଅନେକ ଉଦାହରଣ ରହିଛି କିନ୍ତୁ ଏଇ ଅଳ୍ପ କିଛି ମୁଁ ନେଇଛି, ଅଳ୍ପ ସାମାନ୍ୟ କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ହସ୍ତର ସ୍ପର୍ଶରେ ତାହା ମହାନ ଶକ୍ତିର କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧିତ ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ହାତରେ ଥିବା ଅଳ୍ପ ସାମାନ୍ୟ ବିଷୟ କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ହସ୍ତର ସ୍ପର୍ଶରେ ମହା ଅଦ୍ଭୁତର କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରିଥିଲା। ତେଣୁ ଆମ ହାତରେ ଯାହା ଅଛି ତାହା ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରୁ। ମୋର ଅଛି, ମୁଁ ମୋର ଦକ୍ଷତାରେ ପାଇଛି କହିକି ମୋ ପାଖରେ ରଖିଦେବା ତାହା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସ୍ପର୍ଶ ପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରୁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ଆମେ 25 ସାଲ ଦେଖିଲୁ, କେବେ ଭାବି ନଥିଲୁ ଆଗକୁ କଣ ଅଛି। ଏଇ ଅନ୍ଧକାରମୟ ବର୍ଷ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏଇ 8ମ ଦିନ ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ, ଛିଡା ହୋଇ ଦେଖୁଛୁ ସାମ୍ନାରେ କେବଳ ଅନ୍ଧକାର, କିନ୍ତୁ କେବଳ ଆମେ ଜାଣିନୁ କେହି ଯେ ଆମ ପାଇଁ ଏ ବର୍ଷ କଣ ଅଛି। ଯୋଉମାନେ ଆଜି ଜଗତରୁ ବିଦାୟ ନେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଭାବିଥିବେ ଆଉ ସେ କେବେ ବି ସେମାନେ ଦେଖିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଏ ବର୍ଷଟି ଭାବି ନଥିବେ। ଆଜି ଅନେକ ଏଇ ପ୍ରକାର ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ହରେଇଛୁ, ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଜାଣୁ, ହଠାତ୍ ସେମାନେ ଆମମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇଛନ୍ତି, ନୂତନ ବର୍ଷ ଦେଖିବାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଇ 8ମ ଦିନର ଆରମ୍ଭରେ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଦେଲେ। ମାତ୍ର 7ଟି ଦିନ ଆମମାନଙ୍କର ଏଇ 25 ସାଲର ଯାଇଛି, ଆହୁରି 358ଟି ଦିନ ଆମମାନଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ଅଛି। ଅଜଣା ବର୍ଷର 358ଟି ଦିନ ଆମମାନଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ଅଛି। ଆମେ ଜାଣିନୁ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଣ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏତିକି ସମସ୍ତେ ଜାଣୁ ଯେ ଆମମାନଙ୍କର ହସ୍ତ ଯିଏ ଧରିଛନ୍ତି ସେ ଆମମାନଙ୍କର ପାଖେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ କେବଳ ତାଙ୍କର ସେଇ ପକ୍ଷର ଛାୟା ତଳେ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆବରି ରଖିଛନ୍ତି।
ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କର ଯାହା ସେ ଆମମାନଙ୍କର ପାଇଁକା ଦେଇଛନ୍ତି ତାମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ତାହା ସମର୍ପଣ କରୁ ତାଙ୍କର ସ୍ପର୍ଶ ପାଇଁ ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦାନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଯେମିତି ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବୁ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ବଳବନ୍ତ ହସ୍ତ ତଳେ ନିଜ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରୁ। କାରଣ ସେଦିନ ପ୍ରଭୁ ସେଇ ଗରିବର 2ଟି ମୁଦ୍ରାକୁ ସେ କ୍ଷୁଦ୍ର ମୁଦ୍ରାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ସେ 2ଟି କ୍ଷୁଦ୍ର ମୁଦ୍ରା ବିଧବାର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସେ ତା ପାଖରେ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ତାହା ନିଜ ପାଇଁ ରଖିଲାନି। ସେ ଭାବିଲାନି ଯେ ମୁଁ ଆକୁ ଦେଇଦେଲେ ଆଉ ମୁଁ କେମିତି ଖାଇବି, କଣ ମୁଁ ଚଳିବି କେମିତି, ସେ କେବେ ଭାବିଲାନି ସେଟା। କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପାଇଁ ସେ ତାର ସର୍ବସ୍ୱ ଦେଇଦେଲା। ତାର ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଯୋଉ 2ଟି ମୁଦ୍ରା ଥିଲା ସେ ତାକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କଲା। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ହବା ପାଇଁ ସେ ସମର୍ପଣ କଲା। ମାତ୍ର ସେତିକି ତା ପାଖରେ ତାର ପ୍ରାଣ ବଞ୍ଚିବାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ତାହା ସମର୍ପଣ କରିଥିଲା। ସେ ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ଦାନ ଦେଲା ବୋଲି ସେ ପ୍ରଶଂସାର ପାତ୍ରୀ ହୋଇପାରିଥିଲା। ପ୍ରଭୁ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ସବୁ କିଛି ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମମାନେ କେହି କହିପାରିବୁନୁ ଆମମାନଙ୍କର ଖାଇବାର ନାହିଁ, ଆମମାନଙ୍କର କିଛି ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଏତେ ପ୍ରଚୁର ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ତାହା ଭାବିବା ଚିନ୍ତାର ବାହାରେ। ଆମେ କେବେ ଭାବି ନଥିଲା ଭଳିଆ ବିଷୟ ସେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆମମାନଙ୍କର ପରିବାରରେ ଆମମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଦେଇଛନ୍ତି। ସବୁ କିଛି ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପିତ ହଉ। ସୁନ୍ଦର ଗୀତଟିଏ ମୋର ମନେ ପଡେ, ଗୋଟିଏ ଲାଇନ କହିବି ଯେ ସମର୍ପିବି ଯୀଶୁ ପାଶେ ଯାହା ଅଛି ମୋହର, ସବୁ ମୁଁ ଦେବି ସମର୍ପି ଦେବି। ହୁଏତ ଏହା ଆମେ ଅନେକ ଥର ବୋଲିଛୁ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଥର ବୋଲିଛି। ତାହା କେବଳ ଗୀତ ନୁହେଁ, ଅନ୍ତରର ଗୀତ ସେଟା ହଉ ଯେ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ସମର୍ପି ଦେବି। ସବୁ ଯାହା କିଛି ମୋ ପାଖରେ ଅଛି ମୁଁ ସବୁ କିଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସମର୍ପି ଦେବି। କାରଣ ଈଶ୍ୱର ଆମ ପାଖରୁ ସବୁ କିଛି ଚାହାନ୍ତି। କାରଣ ଆଜି ଯାହା ବି ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ସବୁ ତାଙ୍କର ଦାନ। ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ କଣ ଅଛି ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ଆମମାନେ ଯେମିତି ସବୁ କିଛି ତାଙ୍କୁ ସମର୍ପି ଦବୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିବୁ। ଯଦି ସେଦିନ ସେଇ ଗୋଟିଏ ତୋଡ଼ାକୁ ସେ ତାର ପାଖରେ ଲୁଚେଇକି ରଖିନଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ତାହା ବ୍ୟବହାର ତାର ଜୀବନ ସେଦିନ ବଦଳି ଯାଇଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଦେଇଥିବା ସେଇ ଗୋଟିଏ ତୋଡ଼ାକୁ ସେ ଲୁଚେଇକି ରଖିଲା, ଯାହାକି ତାର ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେଦିନ ସେ ହିସାବ ଦେବାକୁ ପଡିଲା। ଏବଂ ସେ ଅବିଶ୍ୱସ୍ତ ଦାସ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି। କାରଣ ଯେଉଁମାନେ ତୋଡ଼ା ପାଇଥିଲେ 5 ତୋଡ଼ା 2 ତୋଡ଼ା ସେମାନେ 2 ଗୁଣିତ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଡବଲ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ଯୋଉ ଗୋଟେ ତୋଡ଼ା ଅବିଶ୍ୱସ୍ତ ଲୋକ ପାଇଥିଲା, ଅବିଶ୍ୱସ୍ତ ବୋଲି ତାକୁ କହିଥିଲେ ଏବଂ ରୋଦନ ଅନ୍ତର ମିଳି ସ୍ଥାନରେ ସେ ପଡିଥିଲା। ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଚାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହବା ପାଇଁ। ପ୍ରଭୁ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ମୋ ପାଖରେ ଯାହା ଅଛି ତାକୁ ମୁଁ ଯେମିତି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିବି। ପ୍ରଭୁ ମତେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ତୋ ପାଖରେ କଣ ଅଛି? ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ଉତ୍ତର ତା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଉତ୍ତର ହଉ। ପ୍ରଭୁ ଆଜି ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ମତେ ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଜି ଏ ପ୍ରାତଃ କାଳରେ କଥା କହିଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହଉ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉ ମତେ ଦେଇଥିବା ଏ ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ପ୍ରଭୁ ଆଜି ପ୍ରାତଃ କାଳରେ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଏଇ ଛୋଟିଆ ଚିନ୍ତାରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମେନ୍ ଆମେନ୍।